ये हम फिर से और एक बार प्रभु के चरणों में खड़े हो ನಾವು जाएंगे। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. हम लोग वचन की और अपना ध्यान को देने जा रहे हैं। ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. प्रेरितों की किताब उसकी 16वीं अध्याय 16वीं वचन से उसका 34 वचन तक हमको पढ़ने का है। ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 34ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ तो ಓದೋಣ. 16 से 24 तक मैं हिंदी में पढ़ूंगा, 25 से 24 तक इस बेटी कन्नड़ा में भी पढ़ूंगा, तो दोनों भाषा में मिलकर पढ़ेंगे। और आप सब लोग अपने हाथों में बाइबल को उठाते, जैसे मैं पढ़ता हूं उस समय पर आप भी अपने बाइबल की ओर देखते हुए उसको पढ़ने पाए उस वचनों को। ಕಂಡಲಿ ಹೇಳಲಿ ಮರ್ಯಾದ ಗುಡಿಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 24ನೇದಿಂದ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು 24ರಿಂದ 34ರವರೆಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. सबको मिल गया था? कमेंट सुन सकते हम द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16। ओके, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस की ओर हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगे, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की क्या कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मूडकर उस आत्मा से कहा, है मुझ में तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी खड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रहेगी, तो पौलुस और सीलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें भोजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी गए हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे गए और ऐसी रीतियां बता रहे गए जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಸೀಲನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಪದಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಮಹಾ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಸ್ಥಿವಾರಗಳು ಕದಲಿದವು. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕದಗಳೆಲ್ಲ ತೆರೆದವು. ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಗಳು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದವು. ಸೆರೆಯ ಯಜಮಾನನು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಸೆರೆಮನೆಯನ್ನ ಕದಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಓಡಿ ಹೋದರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿರಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಪೌಲನು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಅವನಿಗೆ, ನೀನೇನು ಕೇಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ದೀಪ ತರಬೇಕೆಂದು ಕೂಗಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ನಡುಕುತ್ತಾ ಪೌಲ ಸೀಲರ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದು, ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡು, ಆಗ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಿ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ರಾತ್ರಿಯ ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಕೂಡಲೇ ತಾನು ತನ್ನವರೆಲ್ಲವರ ಸಹಿತವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ತರುವಾಯ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ನಂಬಿ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಂಡನು. परमेश्वर प्रभु आपकी पवित्र नाम की धन्यवाद करते हैं और हम आपको स्तुति करते हैं और आप हमसे बोल बातचीत करने जा रहे हैं। धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं कि इसे कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आप बैठ सकते हैं। यस, दिने अपना लदीश का पेरेंट्स इन लो भी आए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओके प्रभु, आपका बेटी भी आई है, दूसरा बेटी। यस प्रभु, आप सबको आशीष देने पाए
ओके, बाद में आपको मिलने के अवसर वो लोग आपसे मिलेंगे, पीछे मुड़कर मत देखिए। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। 16वीं वचन, आप ध्यान से सुनने पाए। 16वीं वचन मेरी और अपना ध्यान को लगाने पाए। 16ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ हिंदी में मैं ಗಮನವನ್ನು पढ़ूंगा, जब चाहिए तो कन्नड़ा में इस बेटी भी पढ़ेंगे। ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಓದ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ। तो आपकी ध्यान मेरी और, ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ। ठीक है ना? बाइबल चाहिए तो बंद कर सकता है आप अभी के लिए, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा कि उसी में से मैं प्रचार करने जा रहा ಬೈಬಲ್ हूँ। ನೀವು ಮುಚ್ಚಬಹುದು, ನಾನು ಅದರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ पूरा ಮಾಡ್ತೇನೆ। ध्यान मेरी और देने पाए। ಎಲ್ಲ ಗಮನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ। हमने इस सप्ताह भी नाम रखा है पावर ऑफ द प्रेज, द पावर ऑफ प्रेज, यानी कि स्तुति का ताकत। ನಾವು ಈ ವಾರವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸ್ತುತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ। अब दोनों सप्ताह में देखा है केवल हमने स्तुति किया है तो लोगों के अंदर के दुष्ट आत्मा कलीसिया में आपके सामने कैसे निकला ನೀವು है। 2 ವಾರ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಮುಖಾಂತರ ದುಷ್ಟಾತ್ಮ ಹೊರಗೆ ಬಂತು। विश्वासी जन के अंदर भी निकल आएगा। मैं आई विदाउट बहुत शर्मिंदा के साथ, क्योंकि ये लाइव भी है, शर्मिंदा के साथ मुझे बोलना पड़ेगा कि विश्वासी जन जो बपतिस्मा भी लिया के, प्रमेज भी लेता के, बाइबल भी पढ़ता के, प्रार्थना करता के, उन लोगों के अंदर से भी ये 2 सप्ताहों में दुष्टात्मा निकले। ನಾನು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ, ಪ್ರಭುಮೇಜನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದ ದುಷ್ಟಾತ್ಮಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ, तो उस विषय में मैं आज बात नहीं करूंगा। उस विषय में 2 तारीख को आपको समझाना चाहता हूँ क्यों आता है ये। ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂದು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ। ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ 2ನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ। तो स्तुति की ताकत किसी ने हाथ नहीं रखा, किसी ने प्रार्थना नहीं किया। ಸ್ತುತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾರು ಕೈ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ। तो मेरे और आपके मुंह से निकलने वाला प्रभु के धन्यवाद के शब्दों में इतनी ताकत है। ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂತ ಸ್ತುತಿಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ। ये हमसे भी अधिक शैतान जानते हैं। ಇದು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಗೊತ್ತು। इसलिए ही वे हम स्तुति करना या आराधना करना या प्रार्थना करना या अन्य भाषा में प्रार्थना करना, ये सब उसके लिए हमें नहीं छोड़ता है। दूसरी स्थल में वे हमें बिजी रखता है। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದಂತೆ, ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಹೇಳದಂತೆ, ನಾವು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ। कई लोगों के अंदर, स्पेशली इस कलीसिया के अंदर, कुछ लोगों के अंदर शैतान ने ऐसे कि जंगली बीज बोकर रखा हुआ है। ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾದಂತ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ वो ಸೈತಾನ। ये बीज है कि मैं प्रार्थना करने से मुझे बीमार आता है। ಈ ಬೀಜ ಇದಾಗಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ, मैं प्रार्थना करने से मुझे समस्या आता है। ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ। एक व्यक्ति ने कि काफी लोगों के मुंह से मैंने सुना। ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ एक ಬಾಯಿಂದ जवान ಕೇಳಿದಂತ भी ಮಾತು। उसमें मेरे पास आए। ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು ಕೂಡ ಕಳೆದ वो इस ದಿನಗಳಲ್ಲಿ प्रकार ನಮ್ಮ कह ಮಧ್ಯೆ रहा था ಆ ರೀತಿ कि ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, मैं ऐसे सोच रहा था ನಾನು ಈಗ ಯೋಚನೆ मेरा ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, नौकरी जाएगा, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೋಗುತ್ತದೆ, प्रार्थना किया भी नहीं, नौकरी भी चला गया। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಹೋಗುತ್ತದೆ। पर उसने मुझे कहा ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, वो नौकरी से मुझे निकाल दिया और 1 साल तक मैं यहाँ नौकरी करा, तब मुझे पता चला कि मुझे मेरी बुद्धि में नहीं चलना चाहिए, मुझे प्रार्थना करना ಆ चाहिए। ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಂದು। बहुत अच्छी गवाही है, आने वाले दिवस में उसकी गवाही उसके मुंह से खुद आप सुनो। ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ, ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೀರಾ, उस पूरा परिवार की गवाही आप सुनो। ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಕ್ಷಿ और उसने मुझे एक शब्द कहा, ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು मुझे ಹೇಳಿದ್ರು, डर था, ನನಗೆ ಭಯವಿತ್ತು। पर अभी मुझे कह रहा है ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, नौकरी तो उसको गया बिना प्रार्थना करने से भी। ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ अभी मुझे कहा ಅವ್ರು ಹೀಗೆ मैं ಹೇಳಿದ್ರು, प्रार्थना करूंगा, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, नौकरी जाना तो जाने दो, ಕೆಲಸ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, उससे बढ़िया नौकरी प्रभु देगा। ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೆಲಸ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಆಮೆನ್। मैं आपको सच बताता हूँ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, आपकी प्रार्थना की ताकत कितना है आप अभी तक नहीं जाने हुए हैं। ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಅದು ನೀವು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ। आपकी होठों से निकलने वाला स्तुति धन्यवाद के शब्दों की ताकत कितने है आप अभी तक जानकर नहीं कर रहा। ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವಂತ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ। शैतान ने काफी लोगों के मन के अंदर एक जिंगली बोझ डालकर रखा है कि मैं प्रार्थना करे तभी समस्या आ गई। ಸೈತಾನನು ಹಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು आज ಬರ್ತವೆ। परमेश्वर यीशु उस बीजों को उखाड़ कर ಇಂದು फेंकने ಯೇಸು पाए। ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಎಸೆಯಲಿ। आपके प्रार्थना जीवन एक बढ़ोतरी का जीवन होने ನಿಮ್ಮ पाए। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಜೀವಿತ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದಾಗಲಿ। मैंने पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी नहीं देखा कि
प्रार्थना करने वाला समस्या में पड़ा गया, ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ पर ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. समस्या में पड़े हुए लोग प्रार्थना किया, वहां पर प्रभु अद्भुत की काम किया ಆದ್ರೆ गया। ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದರು. आमेन। ಆಮೆನ್. तो यहाँ पर अब देखिए 16वीं वचन में देखता है ಇಲ್ಲಿ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ जब ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ब्यूटीफुल, हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे। ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. प्रार्थना करने की जगह कौन सा है? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗ ಯಾವುದು? परमेश्वर का भवन। देवरा क्योंकि आलय। पिछले सप्ताह आपने सुना है, ನಾವು ಕಳೆದ मेरा ವಾರ भवन प्रार्थना का भवन कहलाया जाएगा। ಭವನವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. तो ये प्रार्थना का भवन है। ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ तो ಆಲಯವಾಗಿದೆ. वे घर से निकलकर प्रार्थना करने वाले जगह जा रहे ಅವರು थे। ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ वे ಇದ್ದಾರೆ. कौन गए? ಅವರು प्रेरित ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? पौलुस गए, ಪೌಲನು, सीलास गए ಸೀಲನು और लूका भी गए। ಹಾಗೂ ಲೂಕನು ಇದ್ದಾರೆ. हम का शब्द यहाँ पर उपयोग किया हुआ है। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. हम हम लोग। ನಾವು ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. तो ये पत्रिका वैद्य रहने वाला लूक लिख रहा ಈ है। ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ಲೂಕನು तो ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. जब हम कहता है ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ तो मैं अकेला नहीं हो सकता। ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. मेरे साथ मैं जब बोलता हूँ तो मैं भी होगा, मेरे साथ कुछ भी लोग होगा। ನಾನು ಅನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ और ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ यदि ಇದ್ದಾರೆ. ये दो भाई जा रहा है, मैं उनके बीच में नहीं है, ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. तो मैं एक लिखने का लिखते वक्त वे लोग प्रार्थना की जगह जा रहा ನಾನು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ बರೆಯಬಹುದು, ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ तो यहाँ पर हम है। ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂದು तो ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. लिखने वाला वैद्य लूका भी है ಈ ಬರೆಯುವಂತ ಲೂಕನು और ಇದ್ದಾನೆ, प्रेरित पौलुस है ಪೌಲನು ಇದ್ದಾನೆ, और शीलास भी ಹಾಗೆ है। ಸೀಲನು ಇದ್ದಾನೆ. अल्ली से 3 लोग प्रार्थना करने वाला जगह जा रहे ಈ थे। 3 ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕहाँ जा रहे थे? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು? एक दूसरे को बोलो, प्रार्थना करने वाला जगह जा रहे थे वे। तो किस लिए गया होगा वो वगाम्बर? ಯಾಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ? प्रार्थना करने के लिए। एक ही वचन से देखिए प्रियो, हमें परमेश्वर के भवन में घुटना टेक कर प्रार्थना करना कितना जरूरी है। ಇದೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು मैं आगे ಮೊಣಕಾಲೂರಿ आपको ಎಷ್ಟು बताता ಪ್ರಾರ್ಥನೆ हूँ, ಮಾಡಬೇಕು. मैं आगे आपको एक बात बताता हूँ, ನಾನು ಮುಂದೆ तब आप ಹೇಳ್ತೇನೆ. सोचेंगे जाना नहीं जाना। ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ आज ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾ? उस सोच विचार के ऊपर जो जीत को हासिल करेगा, ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಯವನ್ನು आज ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ. प्रभु प्रार्थना की आत्मा को डालेगा। ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತ್ಮನ Praise the ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ. Lord। Hallelujah. क्योंकि पिछले 2 दिवस में 5.5 घंटा ही केवल सोकर, 3 घंटा फ्राइडे, कल रात्रि 2.5 घंटा सोकर, कल रात्रि 10:30 बजे मुझे किसी का फोन आया तो तब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पहले फोन में उठाया नहीं कि फिर कोई रात्रि में समस्या सोचकर मैंने उठाई नहीं, तो मैं उठाने वाला नहीं था, कोई समस्या होगा करके सोचकर उठाया, क्योंकि मैं उस समय पर प्रार्थना कर रहा था। ನಾನು ನಿನ್ನೆ 2 ದಿನದಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಮಲಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. और घंटों तक, कल रात्रि मेरे ख्याल में मैं 2 बजे सोया और 4:45 बजे उठा गया। ನಿನ್ನೆ ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಮಲಗಿ ಮತ್ತೆ 5 ಎದ್ದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. Praise the Lord. Hallelujah. और मैं लेटे भी मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा ಮತ್ತೆ था। ನಾನು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ मैं ಪ್ರಾರ್ಥನೆ क्या ಮಾಡ್ತಾ बताया ಇದ್ದೆ. जा रहा है ನಾನು प्रियो? ಏನನ್ನು मैं मेरा अपना कुबियाए, मैं अपने आप को बढ़ाने की रख रहा हूँ आपके ನನ್ನನ್ನು ನಾನು सामने। ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ऐसे प्रार्थना करने से कि जीवन में आप आशीष पा सकता है, ये बताने के लिए मैं अपने प्रार्थना जीवन को बताया जा ಈ रहा है। ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂದು अब ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು वे लोग ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. प्रार्थना करने जा रहे हैं। ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು कितना आपको ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. समझ में आ गया? ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ और ಅರ್ಥವಾಯಿತು. मेरे और ध्यान से देखिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ओके ना? तो एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ದಾಸಿಯ ಸಿಗ್ತಾಳೆ, ಯಾರು ಕಣಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವಳ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಬಹು ಆದಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 17वीं वचन, वह पौलुस की और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। ಪೌಲನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ये मनुष्य ಈ ಮನುಷ್ಯರು परम प्रधान परमेश्वर के दास है, ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ದಾಸರು, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾರೆ. सत्य है ना वो? ಸತ್ಯವೇ ಅಲ್ವಾ ಅದು? वे कौन लोग हैं? ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು? परम प्रधान परमेश्वर की दास लोग हैं। ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ದಾಸರಾಗಿದ್ರು. वो क्या बोल रहा ಅವ್ರು है? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? परमेश्वर की कथा, यानी कि हमें उद्धार के मार्ग, द मैसेज ऑफ साल्वेशन, हम कैसे अपने पापों से मुक्ति, छुटकारा, चंगाई, उद्धार
पा सकते हैं करके संदेश देने वाला परम प्रधान परमेश्वर दास। ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪದಿಂದ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो ये सत्य है, ಇದು ನಿಜವೇ ಹೌದು, हकीकत है। ನಿಜವೌದು ಅದು. पर आप देखने पाए कौन बोल रहा है? ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? एक दासी, ಒಬ್ಬ ದಾಸಿ, एक बेटी है। ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ. ये दो किस्म की बंधन में है। ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತ ಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. मैं आपको आगे बता दूंगा। ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. पर इसमें क्या लिखा है? उसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी। ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಅವಳಲ್ಲಿ ಕಣಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿತ್ತು. आजकल आज की भाषा में आपको समझने के लिए भविष्य तकता थी वो। ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಳು. क्या थी वो? ಏನಾಗಿದ್ದಳು? भविष्यवाणी बोलने वाली एक भविष्य तकता थी। ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿನಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ओके, वो सच नहीं की बोल रहा है। ಅವಳು ನಿಜವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ವಾ? इसको जो ग्रीक बाइबल में लिखा, मीन्स इसका ओरिजिनल लिखा है ग्रीक में है, तो लिखा हुआ है कि शी वाज हैविंग ए स्पिरिट ऑफ ಪೈಥಾನ್ ಸ್ನೇಕ್. ಅವಳಿಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆತ್ಮವು ಒಂದು ಪೈಥಾನ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. और उन दिनों की चरित्र बताती है, एफेसुस की चरित्र बताती है कि वैसे भविष्यवाणी करने वालों का चिन्ह ही पैथोन स्नेक. ಆ ದಿನಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕಣಿ ಹೇಳುವಂತ ಆ ರೀತಿ ಆತ್ಮ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಚಿಹ್ನೆಯು ಆ ಸ್ನೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. तो पैगंबर लिखा है भविष्यवाणी भावी कहने वाली आत्मा. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವಳು ಕಣಿ ಹೇಳುವಂತ ಆತ್ಮ ಇತ್ತು ಅವಳಲ್ಲಿ. पैगंबर आपको समझने वाला बात, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯ, ये भावी कहने वाला आत्मा से ग्रसित ये स्त्री, ये बालिका, ಈ ಕಣಿ ಹೇಳುವಂತ ಆತ್ಮನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಈ ಸ್ತ್ರೀ, ये दासी, ಈ ದಾಸಿಯು सच बोल रहा, ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ये लोग कौन है? ಇವರು ಯಾರು? अब ये अगले शब्द पढ़कर मैं आपको समझा दूंगा. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही. ಅವಳು ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. तो एक ही दिवस की प्रार्थना के अकाउंट नहीं लिखा. ಒಂದೇ ದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. बहुत दिन तक वो प्रार्थना करने से जा रहा है. ಪ್ರತಿದಿನ ತುಂಬಾ ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. जिस भी समय प्रार्थना करने जा रही है, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ये दासी उनके पीछे आ रही है. ಅವರ ದಾಸಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. जिसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा, ಯಾರ ಒಳಗೆ ಕಣಿ ಹೇಳುವಂತ ಆತ್ಮ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಟೆಲ್ಲರ್, ಭವಿಷ್ಯ कहने वाला, आप कुछ भी बोल सकता है. ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವಂತರು ನೀವು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾವಿ कहने वाला. ओके, समझ में आ गया आप? तो ये बोलने वाला बात भी सच है. ಇವಳು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ನಿಜ. बहुत दिन हुआ, ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಪೌಲೋಸ್ दुखी हुआ. ಪೌಲನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಯಿತು. अभी हे पौलुस, ಈ ಪೌಲನು, हे परम प्रधान परमेश्वर दास, ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ದಾಸನು, आप क्यों दुखी हो रहा है? ನೀವು ಯಾಕೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? आपके बारे में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. मीडिया को नहीं बुलाना पड़ रहा है, पत्र छापने नहीं पड़ रहा है, ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. आपके पीछे चलकर ये जो देख आपकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है फ्री में, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आपको खुशी होना चाहिए, ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು, आनंद होना चाहिए. पर आप क्यों दुखी हो रहा है? ನೀವು ಯಾಕೆ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? वो दुखी हुआ, ಅವನು ಬೇಸರಗೊಂಡು, और मुड़कर उस आत्मा से कहा, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆತ್ಮ ಕೇಳಿದನು. सुनिए, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. वो बालिका से दासी से नहीं कह रहा गोभी, ಆ ದಾಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, उस आत्मा से कह रहा, ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. चलो समझ में आ रहा है? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? समझ में आ गया तो आमीन बोलिए. ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ರೆ ಆಮೇನ್ ಹೇಳಿ. उस स्त्री से नहीं कह रहा, स्त्रीಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, उसके अंदर बैठी हुई आत्मा से कह रहा, जिस आत्मा से भविष्यवाणी कर रही है. ಅವಳೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅವಳ ಮುಖಾಂತರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ, तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, कि उसमें से निकल जा, ಅವಳೊಳಗಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. और वह उसी घड़ी निकल गई. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. सुनिए, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈತಾನ್ भी आपका चरित्र जानते हैं. ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. आप कौन से परिवार से हैं? ನೀವು ಯಾವ ಕುಟುಂಬದವರು? कौन से देश से? ನೀವು ಯಾವ ದೇಶದವರು? कौन से भाषा बोलने वाला? ಯಾವ ಭಾಷೆನ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಾ? आपके बारे में बोलने वाला बात एकदम सच होगा. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಿಜವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. पर पैगंबर एक विश्वासी को परख की आत्मा की जरूरत. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತ ಆತ್ಮ ಇರಬೇಕು. सुनिए, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ डाला हुआ सब पास्टर नहीं है. ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ದಾಸರಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ हाथ पकड़ा हुआ सब पास्टर नहीं है. ಬೈಬಲ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ.
पास्टर का कुछ योग्यता और खूबियां होना चाहिए। ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. वचन बताती है ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ कि वृक्ष को पत्तों से नहीं, वृक्ष को फल से पहचानता है। ವೃಕ್ಷವನ್ನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಫಲದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. आपको यदि एक पास्टर को पहचानने का है, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ उसके ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ स्वभाव को देखना ಅವರ पड़ेगा। ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. पुलपिट में खड़कर मैं 1000 बातों को आपके सामने बोल सकता हूं, ಫುಲ್ಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. पर उस प्रचार के बाद अगले प्रचार तक का मेरा जीवन आपको देखना बहुत जरूरी है कि मैं सच में प्रभु के दास के या शैतान के दास से करके पहचानने के लिए। ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಚಾರದವರೆಗೆ ನಾನು ಇರುವಂತ ಜೀವಿತ, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ನಿಜವಾಗೂ ದೇವರ ದಾಸನ ಅಥವಾ ಶತ್ರುವಿನ आप ये ದಾಸನ. देखने पाए, ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. क्योंकि पवित्र शास्त्र में पौलुस इस बातों को देखने के बाद बहुत साफ लिख कर दिया हुआ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ है। ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. आमेन। आमेन। कि परमेश्वर की आत्मा दे- कभी भी डिविजन करने वाला आत्मा नहीं है। ದೇವರ ಆತ್ಮವು ವಿಭಾಗಿಸುವಂತ ಆತ್ಮವಲ್ಲ. परमेश्वर की आत्मा कभी भी फूट डालने वाली आत्मा नहीं है। ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಭೇದವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ. परमेश्वर की आत्मा अशांति की आत्मा नहीं है। ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಕುವಂತ ಆತ್ಮವಲ್ಲ. परमेश्वर की आत्मा मेल मिलाप की आत्मा है। ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಆತ್ಮ. परमेश्वर की आत्मा प्रेम की आत्मा है। ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಪ್ರೇಮ ಕೊಡುವಂತ ಆತ್ಮ. परमेश्वर की आत्मा एकता की आत्मा है। ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಐಕ್ಯತೆಯ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. आप समझ सकते हैं। ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. यहाँ पर आप देख रहा है, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, क्लियर कट भविष्यवाणी कर रहा है, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 100% सही बात कर रहा है। 100% ಸರಿಯಾದ ये लोग कौन है? ಈ ಜನರು ಯಾರು? ये लोग परम प्रधान के दास लोग हैं, ये परम मनुष्य- प्रधान परमेश्वर का दास लोग ಈ हैं, ಮನುಷ್ಯರು ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ जो ದಾಸರು. हम लोगों को ನಮಗೆ उद्धार के मार्ग की खदा सुनाते हैं। ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾರೆ. 100% राइट। 100% ಸರಿಯಾಗಿದೆ. आप शैतान को आपके बारे में पता है, आपकी एड्रेस, आपके कुल, आपके चरित्र पता है करके पवित्र शास्त्र से एक और वचन में, एक आज के लिए एक और वचन में केवल दिखाना चाहता हूं। ಸೈತಾನನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕುಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 19 अध्याय में जब आते हैं, 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ वहां पर हम देखते हैं ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, एक 7 सेवक लोग, जो एक याजक सेवा नाम याजक की 7 देश गुम गुम के सेवा करने वाला 7 याजक लोग एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए जाता है। 7 ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬರುವಂತ 7 ಯಾಜಕರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. और वे जाकर के ಅವರು ಹೋಗಿ और उस दुष्टात्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते ಆ हैं। ದುಷ್ಟಾತ್ಮ ಹಿಡಿದಿರುವಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ और ಪ್ರಾರ್ಥನೆ क्या ಮಾಡ್ತಾರೆ. प्रार्थना करते हैं वे? ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? जैसे यीशु के प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪೌಲನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. 14 अध्याय की 13वीं वचन से मैं आपको पढ़ रहा हूं, आपको पढ़ने की जरूरत है कि मेरे साथ ध्यान से देने पाए। ये 7 याजक लोग हैं, ಈ 7 ಯಾಜಕರಿದ್ದಾರೆ. यानी कि इनके बारे में लिखा है, ये प्रधान याजक सिखवा नाम का यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र है। यहूदी याजक के 7 पुत्र लोग हैं, प्रधान याजक के 7 बच्चे लोग हैं, 7 संतान है। ಯಹೂದ್ಯ ರಾಜರಾದಂತ 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. और स्किवा नाम एक यहूदी प्रधान के याजक के पुत्र थे, जो ऐसे करते बाद दुष्टात्मा ने, यानी कि ये आपको ये बताने के लिए वे लोग कौन है? ಅವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು? एक महायाजक की संतान लोग हैं, ಮಹಾಯಾಜಕರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರು. यहूदी धर्म की याजक लोग हैं, ಯಹೂದಿ ಧರ್ಮದ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದರು. जो इस सेवा करने के लिए यहूदी परंपराओं के रीति से अलगदाय किए हुए लोग हैं। ಯಹೂದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಜನರು, याजक की वस्त्र पहने हुए लोग हैं, ಯಾಜಕದಂತ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಲೋಗ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗೀಗೆ. ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ. तो वे लोग जो है, ಅವರು ಯಾರು ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೋ वे एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जा रहा है। ಒಂದು ದುಷ್ಟಾತ್ಮ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ अभी वे ಮಾಡಲು क्या ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. करेगा सुनिए। ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಸಿರ್ಲಿ. पौलुस जिस यीशु की प्रचार करता है, ಪೌಲನು ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೋ उस नाम से मैं तुम्हें शब्द देता हूं। ಆ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಶಪಥವನ್ನು तो ಇಡ್ತೇನೆ. दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, ದುಷ್ಟಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. यीशु को मैं जानती हूं ಯೇಸುವನ್ನು ನಾನು और ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ, पौलुस को भी पहचानती हूं, ಪೌಲನನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. परंतु तुम कौन हो? ಆದ್ರೆ ನೀನು ಯಾರು?
परम प्रधान परमेश्वर की सच्ची दास कौन है, झूठी दास कौन है, वो भी सैतान अच्छी रीति से जानता है. ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ದಾಸರು ಯಾರು, ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ದಾಸರು ಯಾರು ಅಂತ ಶೈತಾನನಿಗೂ ಗೊತ್ತು. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. यीशु के अभिषेक ले चलने वाला दास कौन है, झूठ प्रचार करने वाला कौन है, वे जरूर शैतान भी जानते हैं. ಯೇಸುವಿನ ಅಭಿಷೇಕನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವಂತ ನಿಜವಾದ ದಾಸರು ಯಾರು, ಹಾಗೆ ಶತ್ರುವಿನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಂದುವಂತ ಸುಳ್ಳು ದಾಸರು ಯಾರು, विश्वासी पहचानना बहुत जरूरी है. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. भविष्यवाणी शत्रु भी यानी कि दुष्ट की आत्मा से भी भविष्यवाणी कर सकते हैं. ಶತ್ರುವಿನ ಆತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರವೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು. यदि आपको उसके ऊपर पहचान नहीं है, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ आप खतरा में हो सकता है, ನೀವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ, आपके जीवन बर्बाद हो सकते ನಿಮ್ಮ हैं. ಜೀವಿತ ನಾಶವಾಗಬಹುದು. मैं आज मलयालम में कह रहा ನಾನು था, ಮಲಯಾಳಂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, एक कहानी नहीं है, हकीकत तो बात. ಒಂದು ನಿಜವಾದ जो ಸಂಗತಿ केरल में हुआ एक घटना है. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ವಿಷಯ. 1835 के ईयर्स में 1835 835ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1835 1835ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ बहुत बड़ा रिवाइवल जागृति केरल में हुआ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗೃತಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. उसके लिए एक इंसान को परमेश्वर ने उपयोग किया. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. वे एक ब्राह्मण परिवार से निकले थे ಅವರು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಿಂದ और ಬಂದವರು. फिर एक नामदारी शाही बना था. ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ पर ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು. वचन में पढ़ के और उनको शिक्षा देने वालों की ओर से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में पता चला, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए. ಅವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರಿಂದ ಅವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬೆಳೆದರು. प्रभु ने उसको उपयोग करने लगा, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. पर जो कलिसिया एम्बेड रहा आगे ಈ ಸಭೆಗಳು ಬೆಳೀತಾ एक ಇದ್ದಾವೆ. बहुत बड़ा बेदारी हो रहा ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗೃತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 1835 के कहानी के मैं इस बात को विवरण करके 2 तारीख को बता दूंगा. 1835ನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅದನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ कई रिलेटेड बातों को बता दूंगा. ತುಂಬಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾನು पर ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು उनके मध्य में एक भविष्यवक्ता था ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಇದ್ದರು. और उस भविष्यवक्ता ने कहा, ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದ್ರು, यीशु 5.5 वर्ष में आएगा. ಯೇಸು यीशु मसीह 5.5 वर्ष में वापस आएगा. 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬರುತ್ತಾರೆ. ये बात को विश्वास कर लो, नहीं तो कलिसिया बर्बाद हो जाएगी. ಈ ಮಾತನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಭೆ ನಾಶವಾಗಿ बहुत ಹೋಗುತ್ತದೆ. बड़ा पंडित है, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು, इतना पंडित था कि संस्कृत और काफी भाषा जानते थे और काफी गीत जो मलयालम में आज भी लोग गाते हैं, उस समय के उस व्यक्ति ने लिखकर गाया हुआ है. ಹಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಿರುವಂತರು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು. वो इस भविष्यवाणी को सुनकर ಈ प्रभु ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು का ಕೇಳಿ वचन की सही पहचान न होने के कारण, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತೇ कि ಇದ್ದ प्रभु ಕಾರಣ, यीशु के दूसरे आगमन के बारे में ದೇವರ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುವಿಕೆಯ यीशु ಕಾರಣ मसीह कई जगह पर बार बार कहा, ದೇವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ वो ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, समय मैं तक नहीं जानता ಆ था, ಸಮಯನು ನಾನು ಕೂಡ ना तो स्वर्ग दूत जानता था, ದೇವರ ದೂತರು वो ಕೂಡ केवल ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. पिता की जानता ಅದು है. ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ तो ಗೊತ್ತು. ये वचन यदि अच्छी रीति से सीखा होता ಈ ವಾಕ್ಯನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ तो ध्यान से सुनने पाए. ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಿ. वचन आपको सही रीति से सीखना, सिखाने वालों से सीखना बहुत जरूरी है. ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. Praise the Lord. ಆಮೆನ್. तो वो एक भविष्यवाणी के ऊपर ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಯ वे डर कर, ಮೇಲೆ ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟು वे सब लोग क्या बोलते हैं कि उस 5.5 वर्ष के लिए तैयार हुआ. ಆ ಎಲ್ಲ ಜನರು 5.5 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾದರು. जैसे प्रेरितों की किताब दूसरे अध्याय में बताया जाता है, उसी प्रकार ಹೇಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ अपने धन ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು, संपत्ति सब बेच डाला ತನ್ನ ಹಣ ಸಂಪತ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು और ಮಾರಿದರು, सब एक साथ रहने लगे. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿದರು, प्रार्थना और आराधना में बढ़ते गए. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. 5.5 वर्ष हो गया, 5.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, यीशु नहीं आया. ಯೇಸು ಬಂದಿಲ್ಲ, भविष्यवाणी बदलने लगा, ಪ್ರವಾದಿ बातें ಬದಲಾಯಿತು, बदलने लगा. ಮಾತುಗಳು अभी ಬದಲಾದವು. भविष्यवक्ता बोला वो भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ तो उसके ऊपर आएगा, उससे कई बातें फिर से भविष्यवाणी करने लगा. वो ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು आखिर में ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. क्या बता दूं, ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ केरल के अंदर आज भी एक धर्म है ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವಿದೆ जो ಎಂದು कई लोग नहीं जानते हैं. ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, मैं भी पिछले दिनों तक नहीं जानते थे. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಳೆದ पर ದಿನಗಳವರೆಗೆ. इस विषय में आपको सिखाने के लिए मैं पढ़ रहा था, ನಾನು ಈ विषಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓದ್ತಾ तो ಇದ್ದೆ. एक वीडियो मुझे भी मिला है. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿತು तो ನನಗೆ. एक युगोमय करके एक धर्म है, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತೊಂದು ಧರ್ಮ यानी कि ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. वो पगले रावण था ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅವರು ರಾವಣ प्रभु में आने से पहले.
ದೇವರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ प्रभु में आने के बाद उसका नाम एक फादरी का नाम हो गया, देवरे जोसेफ यूसुफ कुछ आ गया। ದೇವರ ಬಂದ ನಂತರ पर ಅವರಿಗೆ ये भविष्यवाणी के बाद ಈ ಪ್ರವಾದನೆ उसका नाम हो गया है ಅವರ ಹೆಸರಾಯಿತು योहन्नान अली रामन। उसने कहा सब एक है। ಇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು। उसका 4वीं पीढ़ी की बेटी की गवाही ಅವರ कल मुझे सुनने में मिला। ಅವರ 4ನೇ ಸಂತತಿಯ ಒಂದು ಮಗಳ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೇಳಲು ಸಿಕ್ಕಿತು ನನಗೆ। ये कोरोना वाला खत्म यदि हो जाएगा और खुलम हम आराधना कर सकते हैं, मेरा खुश है कि उस परिवार को लाने के लिए हमारी कलिसिया में वो गवाही बोलने के लिए। ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಕುಟುಂಬನ ಕರೆತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು कैसे वो विश्वास से भटक गया, ಹೇಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ उसके बाद कैसे उनका जीवन के अंदर अंधकार छा गया, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂಧಕಾರ कैसे उनके घरों में श्राप आ गया, ಹೇಗೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಬಂದಿತ್ತು, उस विषय में वो बताया जा रहा ಆ है। ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। मैं आपको क्या बताना ನಾನು चाहता ನಿಮಗೆ हूँ, ಹೇಳಲು ಏನು ಬಯಸ್ತೇನೆ, भविष्यवाणी के पीछे मत जाइए, ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾದನೆ भविष्य ಹಿಂದೆ वक्ताओं ಹೋಗಬೇಡಿ, के पीछे मत जाइए, ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, प्रभु के पीछे जाइए। ದೇವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿರಿ। आमेन। ಆಮೆನ್। फिर से बताना चाहता हूँ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ, हर व्यक्ति ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು जो भी सफेद ड्रेस डाला गया, बाइबल हाथ में पकड़ा के पासवान नहीं। ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡವರು ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ। आजकल बहुत लोग बिशप है, ಹಲವರು ಇಂದು ಬಿಷಪ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, आजकल बहुत लोग अपोस्तल है, ಎಲ್ಲರೂ ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, प्रेरित, आजकल बहुत लोग रवरंड है और बहुत कुछ है। ಎಲ್ಲ ರೆವರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇನೋ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। सीधी बात, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ, फल से पहचान लो। ಫಲದಿಂದ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು। प्रेज द लॉर्ड। ಆಮೆನ್। वर से नहीं, ವರಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ। आगे में बढ़ रहा आगे में बढ़ रहा ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। यहाँ पर आप देख रहे ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, यीशु मसीह के नाम से उन्हें आज्ञा दिया तो वो दुष्टात्मा जो भावी जो भविष्यवाणी कर रही थी उसमें से निकल चला गया। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾರು ಆ ಕಣಿಯ ಆತ್ಮನ ಹೊಂದಿದ್ದರೋ ಅದು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು। बोलिए मैं, ಆಮೆನ್। अब डरना नहीं कि होने से इन दिनों में आपके अंदर से भी निकल जाने पाए। ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿ। आमेन। बोलिए मैं, ಆಮೆನ್। सच्चाई को जाने, सच्चे वचन को जानिए। ಸತ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು अब ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ। 19 वचन, हतों जब वचन उसके वाक्य। स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रहेगी, ಅವಳ ಯಜಮಾನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ that was a business, ಅದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು। that was a business mafia. ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಫಿಯಾನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು। Oh come on, क्या था यो? ಏನಾಗಿತ್ತು? That was a business, ಅದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು, और वो business माफिया था। ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಆಗಿತ್ತು। यानी कि उस बालिका के अंदर एक शक्ति को रिलीज किया हुआ है, ಆ ಒಂದು ಯವನಸ್ಥ ಹುಡುಗಿಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ और ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। उसके पास जो भी आता है भविष्यवाणी कर रही है, ಅವಳು ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, सच बोल रही है। ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ। लोगों को नहीं पता कि कौन सी आत्मा में बोल रही है, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಆತ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ और ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ। लोग पैसा देते हैं ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, और वो उनका बिजनेस बना हुआ। ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ। प्रेज द लॉर्ड। ಆಮೆನ್। तो ये दो बंधन मैंने आपको कहा ना, ಈ ಎರಡು ಬಂಧನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, एक तो शैतान की बंधन में हो ಒಂದು ಸೈತಾನನ क्योंकि ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಳು, उसके अंदर दुष्टात्मा बैठा हुआ है, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮ दूसरा ಇತ್ತು। कुछ लोगों के बंधन में हो ಇನ್ನೊಂದು ಜನರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಳು, क्योंकि वे उनको बिजनेस के लिए उपयोग किया जा रहा है। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ। मैं ऑनलाइन में कई बातों को और पब्लिक बेस में कई बातों को खुलन नहीं बोल सकता, ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, पर समझने वालों को इशारा काफी है। ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಚಿಹ್ನೆ ಸಾಕು। तो जब उन्होंने देखा है, स्वामियों ने देखा है ಆ ಯಜಮಾನರು कि ನೋಡಿ हमारी कमाई की आशा जाती रही, हमारा बिजनेस टूट गया, ಅವರ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುರಿದು ಹೋಯ್ತು। अभी किसको रखकर लोगों को फूल करके हम कमाई करूं? ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಜನರನ್ನ ಮೂರ್ಖರೆನಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಪಡೆಯಬಹುದು? हमारी कमाई की आशा जाती रहेगी। ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ तो ಹೊರಟು ಹೋದಾಗ पौलुस और सीलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए, ಪೌಲನನ್ನು ಸೀರನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए, ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಅಧಿಪತಿಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದು और कहा ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ये लोग ಈ ಜನರು जो यहूदी है ಯಾರು ಯಹೂದಿ हमारे नगर में ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ बड़ी हलचल मचा रहे ತುಂಬಾ हैं, ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾ और ಇದ್ದಾರೆ, ऐसे रीतियां बता रहे ಈ हैं ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, जिन्हें ग्रहण करना ಯಾರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ या मानना ಅಥವಾ हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। ನಮ್ಮ ರೋಮಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದು। सुनिए, उस स्लेव बेटी के अंदर, ಆ ದಾಸಿಯ ಮಗಳ ಒಳಗಿಂದ, उस दासी के अंदर ಆ ದಾಸಿ ಒಳಗಿಂದ
बैठा हुआ आत्मा ने क्या कहा? ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತ ಆತ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿತು? ये लोग कौन है? ಇವರು ಯಾರು? ये परम प्रधान परमेश्वर का दास लोग हैं जो हमें उद्धार का मार्ग बदलाने वाला ಈ है। ಮನುಷ್ಯರು ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ದಾಸರು. ಇವರು ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. उद्धार केवल यहूदियों के लिए नहीं है, ರಕ್ಷಣೆ ಬರೀ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. उद्धार केवल मसीह लोगों के लिए नहीं है। ರಕ್ಷಣೆ ಬರೀ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. आकाश के नीचे पृथ्वी में मनुष्य होकर जन्म लिया हुआ हर व्यक्ति को अपने पापों की मुक्ति, उद्धार, निर्वाण, रक्षणा, साल्वेशन जरूरत है। ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. आमेन। ಆಮೆನ್. अभी मेरी भाषा में बोलने से ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ इंस्पेक्टर पुलिस से बैठा है यहाँ पर जो लदेश की फादर लोग है वो अच्छी तरह समझेगा। ये इन लोगों ने रॉन्ग FIR लिख दिया। ಈ ಈ ಈ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಮರು ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ದೂರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में गए, जैसे मैं हमारे पुलिस स्टेशन में गए रॉन्ग FIR लिखा दिया। ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು FIR ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. क्या बोल रहा आगे? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ये लोग ಈ ಜನರು हमारे प्रांत में ನಮ್ಮ बड़ी ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ हलचल मचा रहा है। ತುಂಬಾ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. यानी कि जैसे कि बम बटाया जा रहा है, या जैसे कि या क्या बोलेंगे कि लोगों को इसे बर्बाद करने वाला या लड़ाई लड़ाने वाला बातों को कर रहा है। ಜನರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आमेन। ಆಮೆನ್. वो रोंग नहीं है क्या? ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ? वे लोग क्या बोल रहा ಅವರು है? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? यीशु की सच्चा परमेश्वर है, ಯೇಸುವೆ ಸತ್ಯವಾದ अपने ದೇವರು. पापों से उद्धार पालो, ತನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ वो भी ರಕ್ಷಣೆ तुम्हें ಹೊಂದಿ, मुक्ति देगा, ಅವರೇ ನಿಮಗೆ वो ರಕ್ಷಣೆ भी ಕೊಡುವರು. तुम्हें उद्धार देगा, ನಿಮಗೆ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ वो भी तुम्हें ಕೊಡುವರು. निर्वाण देगा। ಅವರು ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ आकाश के ಕೊಡುವರು. नीचे धरती में ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯ मनुष्यों के ಮೇಲೆ बीच में ಜನರ ಮಧ್ಯೆ उद्धार के लिए एक ही नाम है, ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ वो ಒಂದೇ यीशु ಹೆಸರು. मसीह का नाम ಅದು है। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ये ಹೆಸರು. सच है, ಇದು ನಿಜವಾದ सच ವಿಷಯ. है, ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ. सच है, ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ. सच है। ನಿಜವೇ ಹೌದು. ए, सुनने वालों, ಇದನ್ನು ಕೇಳುವವರು, आकाश के नीचे धरती में ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ मनुष्यों के बीच में ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ पापों के उद्धार के लिए ಪಾಪದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ एक ही नाम है, ಒಂದೇ ಹೆಸರು. वो यीशु का नाम ಅದು है। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರು. ಆಮೆನ್. आमेन, ಆಮೆನ್. आमेन, ಆಮೆನ್. आमेन। ಆಮೆನ್. क्योंकि वो परमेश्वर है ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು जो ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. अवतार लेकर आया है ಯಾರು ಅವತಾರ ತಾಳಿ और ಬಂದನು हमारे लिए, ನಮಗಾಗಿ, हमारे पापों के ನಮ್ಮ लिए ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ अपना जीवन दे दिया ತನ್ನ है। ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. वे ये नहीं कहा ಅವರು ಇರದನೇ शत्रु ಇರಲಿಲ್ಲ. संहार करे, ಶತ್ರುನ ಸಂಹಾರ पापियों ಮಾಡಿ को मार डाले, ಪಾಪಿಗಳನ್ನು पर ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ उन्होंने कहा ಅವರು मैं ಹೇಳಿದರು, पापियों से प्रेम कर रहा ನಾನು हूं, ಪಾಪಿಗಳನ್ನು मैं ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, पापियों के लिए ನಾನು मेरा ಪಾಪಿಗಳಿಗಾಗಿ जीवन दे देता ನನ್ನ हूं। ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. हम जैसे पापियों के लिए जीवन देने के लिए जगत के अंदर आया हुआ, स्वर्ग को छोड़ा हुआ परमेश्वर है यीशु मसीह। ನಮ್ಮಂತ ಪಾಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. आमेन, ಆಮೆನ್. आमेन। ಆಮೆನ್. ओ सच्चाई बोला ना। ಅವರು ನಿಜವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? अब ये लोग बोल रहा ಆದ್ರೆ है ಈ ಜನರು हम ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, रोमियों के लिए, ನಮ್ಮ ये ರೋಮನ್ಗಾಗಿ पछता नहीं, ಇವರು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. सच बात है। ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ. मैं इसका विवरण करना नहीं चाहता ನಾನು ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. क्योंकि लोगों को अंधा बनाकर ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನು ಕುರುಡು कोई ಮಾಡಿ और शक्तियों के नाम थे ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ भविष्यवाणी कर ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಮಾಡಿ बिजनेस बनाने वाले लोग, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಜನರು, या कुछ लोगों को इसमें वश कर रखने वाले लोग, ಹಲವು ಜನರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ವಶ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡುವಂತ जैसे 8 ಜನರು. अध्याय में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उसका नाम ನೋಡ್ತೇವೆ. शिमोन था, ಅವನ ಹೆಸರು ಸಿಮೋನ ಆಗಿತ್ತು. जादूगारी था, ಜಾದುಗ और ಮಾಡುವಂತವನು. अपने जादुओं की ताकत से ತನ್ನ ಮಾಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ पूरा देश को ಎಲ್ಲ- अपने वश में कर रखा ಎಲ್ಲ हुआ था, ದೇಶನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ और ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು. पूरा देश के लोग उसको सम्मान देता था। ಪೂರ್ತಿ ದೇಶ ಅವನನ್ನು ಸನ್ಮಾನ पर ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. फिलिप्पोस जब खटकर प्रचार यीशु के नाम से करने लगा, ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ अद्भुत के काम होने लगा, ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲು दुष्ट आत्माएं ಶುರುವಾದವು. चिल्ला चिल्ला कर निकलने लगा, ದುಷ್ಟಾತ್ಮಗಳು ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ पारदेश ಹೊರಗೆ लोग भी ಬಂದವು. उड़कर प्रभु की स्तुति करने लगा, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ लोग बोलने लगा ಜನರು ಹೇಳೋದು अभी तू ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. नहीं है, ಈಗ ये ನೀನಲ್ಲ, प्रचार करने वाले यीशु की सच्चा है। ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಯೇಸು लोग ನಿಜನು. उद्धार में आने पाया, ಜನರು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ और ಬರ್ತಾರೆ. वो टोना जादू करने वाला खुद यीशु को अपनाकर यीशु के प्रचारक बना ಆ गया। ಮಂತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಅವನೇ ತಾನಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು संसार के ರಕ್ಷಣೆ लोगों ಹೊಂದನು. सुनो, ಲೋಕದ ಜನರು सच्चाई ಕೇಳಿರಿ, यही है, ನಿಜವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. यीशु की सच्चा परमेश्वर ಯೇಸು है, ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಿಜವಾದ मेरी ದೇವರು, सच्चा खुदा है, ಆತನೇ ನಿಜವಾದ मेरी ದೇವರು, उद्धार करता है, ಅವನೇ ರಕ್ಷಣೆಗೆ वो ಕರ್ತನು, जीवन की दाता है, ಅವನೇ ಜೀವನ ಕೊಡುವವನು, वो तुम्हें छुड़ाएगा,
ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವನು, पापों को क्षमा करेगा, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು मुक्ति ಕ್ಷಮಿಸುವನು, देगा, ಅವನಿಗಾಗಿ स्वर्ग राज्य देगा तुम्हें। ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. आमेन। ಆಮೆನ್. लोगों सुनो, ಜನರು ಕೇಳಿ, एक ही सच्चाई है, ಇದೇ ನಿಜವಾಗಿದೆ, एक ही सच्चाई ಇದೇ है। ನಿಜ. हम सच्चाई को बोलते हैं। ನಾವು ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. अभी सच्चाई को बोलने वालों के खिलाफ इस प्रकार झूठ बोल करके FIR लिखवा दे, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುವವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಒಂದು तो FIR अभी क्या ಕೊಟ್ಟರೆ किया देखिए। ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. एक व्यक्ति के खिलाफ ऐसे लिखने से छानबीन तो करना चाहिए, ಒಂದು क्या सचमुच में ऐसे हुआ? ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ದೂರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು आप बड़े उसके ऊपर ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವೇ. कोई छानबीन नहीं कर रहा। ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ये जैसे करता है तो तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले। बस आगे कोई छानबीन नहीं, क्या बोला क्या नहीं गए, इंक्वायरी नहीं गए। जैसे लोगों ने बोला, फौजी अधिकारियों ने भी, मजिस्ट्रेट इंग्लिश में लिखा हुआ बात, मजिस्ट्रेट भी क्या कर दिया, कपड़े उतार कर इनको बोला मार। ಯಾವ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳದೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡದೆ ಕೂಡ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಅವರನ್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. सचमुच में यही हमारे देश में भी होता है। ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. आमेन। ಆಮೆನ್. 23 पद कहता है, 23ನೇ ವಾಕ್ಯ, बहुत भेद लगवा कर ಬಹಳ ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया ಅವರನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. और दारोगा को ಹಾಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿ दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಇವರನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ लेकिन जेलर को ಕಾಯಬೇಕೆಂದು. इनको बहुत बहुत कपड़ा उतार कर मारा। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಡೆದರು. गलती क्या है? ತಪ್ಪು ಏನು? सुनिए, कपड़ा उतार कर मारा ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅವರು ಹೊಡೆದ್ರು, और बंदी गृह में डाल दिया। ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. जेलर को कहा, ಆ ಜೈಲನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, इन्हें चौकसी से रखना। ಇವರನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. 24 वचन, 24ನೇ उसने ವಾಕ್ಯ, ऐसे आज्ञा पाकर ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಪ್ಪಣೆ उन्हें ಹೊಂದಿ भीतर की कोठरी में रखा ಅವರನ್ನ ಒಳಗಿನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ और ಹಾಕ್ತಾರೆ. उनके पांव कांट में ठोक दिए। ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಬೇಡಿ ಹಾಕಿ ಬಿಗಿಸ್ತಾರೆ. मेरा सवाल, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, प्रार्थना ही किया उन्होंने, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿದ್ದು दुष्ट ಅವರು? आत्मा को निकाला, ದುಷ್ಟಾತ್ಮನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. क्या गलती की? ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು? कोई गलती किया? ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರ? अच्छाई किया, ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, भलाई किया, ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, परमेश्वर की सेवकाई किया। ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. आप आपके जीवन में ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ यही तो होता है। ಇದೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? जब आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान बनकर जीने लगोगे, ನೀವು ಪರಾತ್ಮನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ पूरा शैतान पूरी उसकी सेना के साथ आपकी विरोध में होगा। ಪೂರ್ತಿ ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. पास्टर नहीं चाहिए बोले पूरा शैतान उसकी पूरा सेना को लेकर आपके विरोध में ಪೂರ आएगा। ಸೈತಾನನು ಪೂರ್ತಿ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. प्रार्थना ही किया ना, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲವೇ अब ಮಾಡಿದ್ದು? सुसमाचार ही बोला ना, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲವೇ ಹೇಳಿದ್ದು? फिर क्यों हमें जेल खाने में? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗೆ? प्रभु ದೇವರೇ, तू कहाँ है? ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ? तू नहीं देख रहा है? ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? देख हमारा पूरा शरीर को देख, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಶರೀರವನ್ನ ನೋಡು. कपड़ा उतार कर मारा। ವಸ್ತ್ರ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೆದ್ರು. आमेन। ಆಮೆನ್. यदि आप जब गलती करने से बच्चों को आजकल एक छोटा डंडा लेकर भी मारने से बच्चे क्या चिल्लाएंगे, पूरा घर को भी उल्टा पुल्टा करेंगे, पर देश को भी उल्टा पुल्टा करेंगे। ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶನ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. आमेन। ಆಮೆನ್. देख कितना मार, ಎಷ್ಟು ಒದೆಗಳು, पूरे शरीर घाव। ಪೂರ್ತಿ ಶರೀರ ಗಾಯದಿಂದ. मैं अभी प्रार्थना करूंगा ही नहीं। ನಾನು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. पौलुस और सीलास बोला, ಪೌಲನು ಸೀಲನು ಹೇಳಿದ್ರು, अभी हम प्रार्थना नहीं करेंगे, ನಾವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, अभी हम प्रचार नहीं करेंगे। ನಾವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. हमने प्रचार किया, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ मार खाया, ಹೊಡೆದೇ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ, प्रार्थना किया, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ देख ಮಾಡಿದ್ರು, जेल में आ गया, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ हम ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, नहीं करेंगे। ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. आपके अंदर ये आत्मा बैठा है, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಈ ಆತ್ಮ ಕುಳಿತಿದೆ, ये विरोध की आत्मा है। ಈ ವಿರೋಧದ ಆತ್ಮ. मैं प्रार्थना करने से समस्या है, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತವೆ. ये शैतान आपकी प्रार्थना की ताकत आपसे ज्यादा जान लिया, ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. इसलिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. अभी आप देख नहीं पाए 25 वचन, 25ನೇ ವಾಕ್ಯ,
आधी रात के लगभग ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ मेरा विषय स्तुति का ताकत है। ನನ್ನ ವಿಷಯ ಸ್ತುತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. आज मैं समाप्त नहीं करूंगा, ನಾನು ಇಂದು ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ, होगा नहीं, इसलिए ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ आधी रात के लगभग ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ मिडनाइट ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ परमेश्वर की वचन के अंदर दिन रात वाला बोलने से कुछ मतलब है। ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಎನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. आधी रात ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ क्या है? ಏನು? आपके जीवन में ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ कंप्लीटली निराशा है, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿರಾಶೆ ಇದೆ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. कल क्या होगा आपको नहीं पता, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. आपके भविष्य क्या होगा आपको नहीं पता। ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ऐसा एक पॉइंट में आप आकर रुके हुए हैं, ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ. आपकी बिजनेस टूट गया, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ, आपके परिवार बिछड़ने वाला है, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಾಶವಾಗಲಿದೆ, आपकी बच्चे आपका नहीं सुन रहा, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, आपकी पति तो बिल्कुल आपकी नहीं सुन रहा, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, आपका पत्नी जो है आपका बात में बिल्कुल सहमत नहीं, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. आपके जीवन में लग रहा है कि बस अभी मृत्यु से और कुछ बाकी नहीं है, मृत्यु ही केवल ನಿಮ್ಮ बाकी है। ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. एकदम आपके हृदय की वेदना भी जानने के लिए कोई नहीं है। ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ವೇದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. कई रात्रि ಎಷ್ಟೋ पलंग में आप तो पतियों के साथ सो रहा, किसी को भविष्यवाणी है पति के साथ सो रहा है, सो रही है, पर आपको नींद आपको नींद नहीं आ रही है, आप सराहने पर मुंह को दबाते हुए आप रो रही है और आपका शब्द भी बाहर नहीं आ रही है। ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಪಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಪಕ್ಕ ನೀವು ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿಂಬಿಗೆ ನೀವು ತಲೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೆಂಡನ ಅಳ್ತಾ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೆಂಡನ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಡತಿ ಪಕ್ಕ ನಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಗಲೇ, ಹೆಂಡನ ಪಕ್ಕ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಡತಿಯವರು ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಹೆಂಡತಿಯವರು ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ಇದು, ನಾನು ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಬಾಕಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮಗಳೇ, ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಬರದೇನೆ ಆ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. आप आगे पढ़ने से वहां पर सब लोग सो रखा गए, वहां पर जेल अधिकारी भी सो रखा गए, उस वजह से प्रकाशन बोल रखा गया आपके पति जो आपके साथ सो रखा है, आप केवल उसका की शब्द सुन रखा है। ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಬರಿ ಗೊರಕೆ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. आपके बच्चे सब सो रखा है, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, आपको नींद नहीं आ ಆದ್ರೆ रही, ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. आपकी हृदय वेदनाओं से भरी हुई ನಿಮ್ಮ है, ಹೃದಯ ವೇದನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. आपको नहीं पता किससे आपके संकट बोलूं, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಕಟ ಯಾರ आपके पति सुनने के लिए तैयार ನಿಮ್ಮ नहीं ಗಂಡ है, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, आपके बच्चे आपको नहीं समझते हैं, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, कोई भी आपको नहीं समझ पा रहा ಯಾರು है, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. आप क्या करोगे? ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? वो है आपका आधी रात। ಅದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ. कई लोग एकांबर ही फेल होते हैं, ಹಲವು ಜನರು ಇಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. एकांबर वे अपना मानुषिक बुद्धि से सोचने लगे जाता है, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯದ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. यदि ऐसा मेरा पति कर रहा है तो मैं वैसा करूंगी, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ये फिर आप शैतान की चाल में फंस रही है। ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈತಾನನ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. पति मेरा नहीं है तो मेरा और कोई होगा, ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನನಗಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ध्यान से सुनने पाए, ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಿ. यदि आप एक मसीह व्यक्ति है, ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ मेरा पवित्र शास्त्र बताते ನನ್ನ हैं ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ आपका पति ही है, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನೇ ಹೌದು. मेरा पवित्र शास्त्र बताते ನನ್ನ हैं ದೇವರ ವಾಕ್ಯ आप ಹೇಳ್ತದೆ विश्वासनी है ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದರೆ और पति अविश्वासी है, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ आपका अच्छे चाल चलन को देखकर आपका पति भी उद्धार पाएगा। ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು. आपकी आमीन नहीं सुना मैंने? ಆಮೆನ್. हाँ मैं जानता हूं, क्योंकि आपका पति को आप स्तुति स्तोत्रम बोलने के बावजूद भी आपका जीवन की
बदलावट नहीं दिखाई दे रहा है। ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. हाँ, आपकी पति नहीं उद्धार पाएगी, ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ रक्षಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, आप उद्धार पाएंगे। ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ, आप प्रभु को पाएंगे, ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ, आप इतवार को प्रभु की आराधना करते हैं, ನೀವು ರವಿವಾರ ಬಂದು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ पर ಮಾಡ್ತೀರಾ, आप उनकी आदर नहीं करते हैं, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, आप उनकी सम्मान नहीं करते ನೀವು हैं, ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, आप उनकी प्रेम की बर्ताव नहीं करते ನೀವು हैं, ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸೋದಿಲ್ಲ, आप अपने बुद्धि में चल रहा ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದೀರಾ, आप दूसरों की बातों को सुन रहा है, ना कि यीशु मसीह की वचन और यीशु के दासों की बात। ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ದೇವರ ದಾಸರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ध्यान से सुनने पाइए, ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಿ. मसीह में ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲಿ एक ही बार शादी होता है, ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತದೆ. पति पति है, ಗಂಡನು ಗಂಡನೇ ಹೌದು, पत्नी पत्नी है। ಹೆಂಡತಿಯೇ ಹೌದು. हे पतियों, ಗಂಡರೇ अपने पत्नियों को जैसे यीशु मसीह अपने कलीसिया से प्रेम किया वैसे प्रेम करो, ये पुस्तक लिखा ನಿಮ್ಮ हुआ है। ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ಎಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ये पत्नियों, ಏ ಪತ್ನಿಯರೇ, अपने पति की ऐसे आदर करो और अधीन हो जाओ जैसे कलीसिया प्रभु की अधीन ನಿಮ್ಮ दिखता है। ಗಂಡದರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಭೆಯು ದಾಸರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ. चक्कर काम पर गए, ಇಲ್ಲೇ तಪ್ಪು. कोई नहीं चाहता कि अधीन देखने के ಯಾರು लिए, ಕೂಡ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, अभिषिक्त की अधीन देखने के नहीं चाहता, ಅಭಿಷಕ್ತರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, कलीसिया की परमेश्वर बनाए हुए संविधान की अधीन देखने के नहीं ಸಭೆಯ चाहता। ಸಂವಿಧಾನದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. मैं अपना मर्जी से चल रहा हूं, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೀರಾ. मैं आपको बताना चाहता ನಾನು हूं, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ, आपका जीवन कभी भी आशीष नहीं ನಿಮ್ಮ होगा। ಜೀವಿತ ಎಂದೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. आप 40 नहीं 400 दिन उपवास करने से भी आपको उतरने की मिलेगा। पवित्र शास्त्र से मैं आपको सिखाना चाहता हूं। 40 ದಿನ ಅಲ್ಲ 400 ದಿನಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. सेकंड तारीख को मिस नहीं करना। 2ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. प्रेज द लॉर्ड, ಆಮೆನ್, प्रेज द लॉर्ड। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आपके जीवन में आप क्या करोगे? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? आप होते ನೀವ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ निश्चय में जानता हूं, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. हो सकता मैं भी होता, ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಕೂಡ. निश्चय हम बोलते हैं, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವು. बस जिस दिवस जेल से छूट जाएगा ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ मैं ಹೋಗ್ತೀವೋ अपने घर वापस जाऊंगा। ನಾನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. बाइबल भी नहीं चाहिए मुझे, ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ಬೇಡ, प्रार्थना भी नहीं चाहिए मुझे, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಬೇಡ ನನಗೆ, आराधना भी नहीं चाहिए मुझे, ಆರಾಧನೆ ಕೂಡ ಬೇಡ, कोई विश्वास मेरे घर के मान आए नहीं, ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, पास्टर बिल्कुल नहीं आना, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಬರೋದೇ ಬೇಡ, किसी के साथ संबंध नहीं, ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. बस उठाई पत्रोस की तरह पुरानी जाल। ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಪೇತ್ರನ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಲವನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡರು. इसलिए कई लोगों के जीवन के अंदर जो परमेश्वर ने रखा हुआ आशीषों को प्राप्त नहीं कर पा रहा। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹಲವರು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. आपके मन के अंदर शैतान ने गलत बीज भी बोया। ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ ये ಸೈತಾನನು. समस्या इसलिए आया कि आप प्रार्थना करते ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂತು, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಂದು. ये समस्या इसलिए आ रहा है कि आप प्रार्थना करता है ಈ इसलिए, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದನ. ये समस्या इसलिए आता है कि आप उपवास कर रहा है ಈ इसलिए, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ. ये समस्या ये प्रतिकूल इसलिए आया है कि आप भवन में जाता है, आराधना में जाता है, कोई प्रार्थना को मिस नहीं करता इसलिए। ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ. यही गलत बीज शैतान ने कईयों के घर के अंदर बोकर रखा। ಇದೇ ತಪ್ಪು ಬೀಜವನ್ನು ಹಲವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ क्या ಬಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ. करना चाहिए? ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? यहाँ से क्या सीखते हैं? ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು उस ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ? घड़ी में ಆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बात नहीं की। ಅವರು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. आधी रात्रि ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ धारेगा जेलर तक और साथ में कैद में रहने वाला हार बंदी लोग सो रहा है। ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗಿರುವಂತ ಹಲವು ಜೈಲುಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯುವಂತವರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. जेलखाने में लाइट नहीं है, ಜೈಲ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. आधी रात्रि है, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ उनका पूरा शरीर में घाव से दर्द है, ಅವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಗಾಯದಿಂದ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. उनका पावों में जंजीर है ताकि वो भाग ना जाए। ಅವರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಗಳಿದೆ. आपस में देख नहीं सकता हूं ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, क्योंकि अंधेरा है, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ. पर मैं जरूर विश्वास कर रहा ಆದ್ರೆ हूं ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, एक दूसरे को ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ प्रोत्साहन दिया। ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತಾ. और वहां पर लिखा है ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, आधी रात के लगभग ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ पौलुस और सीलास प्रार्थना
प्रार्थना करते हुए ಪೌಲನು ಸೀಲನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ समस्याओं के समय पर ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ यहाँ वहाँ ना भागते हुए ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡದಂತೆ मैंने पीछे सप्ताह भी कहा ನಾನು आपसे ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, परमेश्वर की भवन में घुटना टेक कर प्रार्थना कर। ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. कोई भी मनुष्य आपकी सवाल के लिए और आपकी समस्याओं के लिए जवाब हमेशा के लिए नहीं दे सकता है। ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. हमेशा के लिए, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. हमेशा के लिए का मतलब for the timing दे सकता है पर हमेशा के लिए नहीं दे पाएंगे। ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Amen, praise the Lord। गलत शब्द कन्नड़ा में बोलने से मुझे भी समझ में आने लगा आजकल, है ना? Praise the Lord। हाले सही अर्थ आपको समझना चाहिए। तुरंत कोई 100 रुपए चाहिए दे सकता है, ತಕ್ಷಣ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡಬಹುದು, 1000 रुपए चाहिए दे सकता 1000 है, ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಬಹುದು. पर हर रोज की जरूरत यदि आपको पूरा करने का है, ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ हाथ मनुष्यों के सामने नहीं फैलाना, ಕೈಯನ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಚಾಚಬಾರದು. प्रभु का भवन में ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ घुटना टेकते हुए ಮೊಣಕಾಲೂರಿ प्रभु के ऊपर हाथ फैलाए, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಚಾಚಿ वो आपके लिए अद्भुत ಆತನು करेगा, ನಿಮಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತ वो ಮಾಡ್ತಾನೆ, आपके जीवन में अद्भुत ನಿಮ್ಮ करेगा। ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ वे ಮಾಡ್ತಾನೆ. ऐसा सोता फूट निकालेगी आपके लिए ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ जो ಜೀವಿತ कभी ಬಂದಾಗ खत्म नहीं होगा। ನಿಮ್ಗೆ ಎಂದು ಕೈ ಚಾಚುವಂತ पर ಸಮಯ हमारी ಬರುತ್ತದೆ. समस्या क्या पता है? ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು हमें ಗೊತ್ತಾ? प्रार्थना भवन में आकर घुटना टेक कर प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ हम वहां ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ जाएंगे, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, हम यहाँ ನಾವು जाएंगे, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, हम उसके पास जाएंगे, ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆ हम ಹೋಗ್ತೇವೆ, उसके विरोध इसको बोलेंगे, ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. बीच में उनके साथ भी संगति करेंगे जो परमेश्वर को जानते भी नहीं और विरोध में बात करता है। ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಅರಿತಿಲ್ವೋ ಅಂತವರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. यदि आप इन वचनों को सही रीति से समझकर आपके जीवन के अंदर लागू करेगा, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ आप और आपकी घराने आशीष पाओगे। ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. देखिए वे क्या कर रहा है, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ आधी रात के लिए ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ पौलुस और सीलास ಪೌಲನು ಸೀಲನು प्रार्थना करते हुए ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ परमेश्वर का भजन गा रहे थे ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಪದಗಳನ್ನು और ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. कैदी उनकी सुन रहे थे। ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. पड़ोसी सुनेगा, ಅವರು पड़ोसी सुनेगा। ಪಕ್ಕದವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ आप ಇದ್ದಾರೆ. जब आराधना करते ನೀವು हैं, ಆರಾಧನೆ आप ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, जब प्रार्थना करते ನೀವು हैं, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ आप ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, जब ताली बजाता ನೀವು है, ಚಪ್ಪಾಳೆ प्रभु की ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, महिमा करते ದೇವರ हैं, ಮಹಿಮೆ पड़ोसी ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, सुनेगा, ದೇವರ ಪಕ್ಕದವರು सुनकर ಕೇಳ್ತಾರೆ, वो भी उद्धार पाएगा, ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ सुनकर उनका भी छुटकारा होगा। ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ आगे मैं ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. आपको वचन से बताना चाहूंगा। ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. मैं काम आज समाप्त कर रहा था। ನಾನು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. आधी रात ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ क्या कर रहा था वो? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? आपकी समस्याएं, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿ, आपके अकेलापन, ನಿಮ್ಮ ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿ आपको एक सांत्वना का शब्द भी कहीं से भी नहीं सुन पा रहा ನಿಮಗೆ है। ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನದ ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೇಳಿ आपकी ಬರುವುದಿಲ್ಲ. हृदय की वेदना आपके साथ सोने वाला ना तो पत्नी जान देगी ना तो पति जान देगा। ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇದನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಗಂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. हर प्रकार के विरोध, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ವಿರೋಧಗಳು, समस्याएं हैं, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, साथ में आपके लोग पूछने लगा, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, यीशु मसीह को पुकारने लगा, ಯೇಸುವನ್ನು ಕೂಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರಿ, क्या मिला? ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿತು? क्या मिला तुम्हें? ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ? हम सबको छोड़ दिया। ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ, क्या मिला तुम्हें? ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ? तुम्हारे बच्चों की शादी कहाँ हुई? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಏನಾಯ್ತು? अभी क्यों घर में ऐसी समस्या है? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ? क्यों आर्थिक परिस्थिति में समस्या है? ಯಾಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? क्या करोगे? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? काफी लोग इस शब्द को नहीं पहचान पाते हैं कि ये शैतान की बोलियां उनके जरिए बोल रहा है। ಹಲವರು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಸೈತಾನನ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ देखिए वो ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ. दासी शैतान नहीं थी, ಆ ದಾಸಿಯು ಸೈತಾನಳಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, पर उसके अंदर एक ऐसी आत्मा बैठी थी जो गलत बोलने वाला। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳ ಒಳಗೆ ಆ ಆತ್ಮನು ಕುಳಿತಿತ್ತು, ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. तो जो भी आपके विरोध बात करता है ना, वो आपकी आत्मा की आपके अंदर जो आत्मा है उसके विरोध में एक आत्मा कार्य कर रहा है। ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವಂತ ಆತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಕೆಲಸ वो ಮಾಡ್ತಾ यही ಇರ್ತದೆ. पूछेंगे, ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, क्या मिला आपको? ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ? क्यों यीशु के पीछे गया? ಯಾಕೆ ಯೇಸುವಿನಿಂದ क्यों ಹೋದ್ರಿ? बाइबल उठाई? ಯಾಕೆ ಬೈಬಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರಿ? कहाँ आपके बच्चे? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು? क्या हुआ आपके घर के? ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ कहाँ ವಿಷಯ? आपके पति है? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ? आप इतना प्रार्थना करते हैं, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ आप इतना ಮಾಡ್ತೀರಾ, उपवास करते ಇಷ್ಟು हैं, ಉಪವಾಸ आपके घर ಮಾಡ್ತೀರಾ, में छुटकारा नहीं ನಿಮ್ಮ है। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. कुछ लोग मुझे ऐसे कह रहे
रहा था ಹಲವರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ जब ಇದ್ರು हमारा ही घर में छुटकारा नहीं गए ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ तो ಅಂದ್ರೆ हम दूसरे को कैसे यीशु के बारे में बोलेंगे। ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಯೇಸುವಿನ मैंने ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದು? उन परिवारों को 1-2 परिवार को बुलाया ನಾನು ಅವರ ಒಂದು ಎರಡು ಕುಟುಂಬನ और ಕರೆದೆ. मैंने उनको सुसमाचार सुनाने की जरूरत बताया, क्योंकि शैतान जानते हैं कि आप सुसमाचार सुनाने से 10 लोग उद्धार पाएगा, आपके पीछे 10 लोग आएगा। ये जाना हुआ शैतान आपके घर में भी समस्या डालकर आपके अंदर एक गलत विचार डाल देगा कि मेरे घर में छुटकारा रहने की। ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ 10 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತ ಸೈತಾನ ನಿಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ. आमेन। ಆಮೆನ್. पर आप जब निरंतर प्रार्थना करोगे ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ और ಪ್ರಾರ್ಥನೆ एक साथ ಮಾಡಿದರೆ, बना रहोगे, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತರೆ, पति पत्नी बच्चे एक साथ बना रहोगे, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತರೆ, आमेन, ಆಮೆನ್, आप प्रभु की ओर से आशीष पाएगा। ನೀವು ದೇವರಿಂದ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ. दैट इज अ स्पिरिचुअल आत्मिक संसार के, ಅದು ಆತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ, जो अंधे की क्षेत्र के। ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ. हम तो यही देखता हैं, ನಾವು ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೇವೆ. पर इसके पीछे के स्पिरिट आत्मा कार्य करने वाला रिला। ಆದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಆತ್ಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. 2 तारीख में और भी गहराई में आपको बता दूं। ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಳವಾಗಿ तो ऐसे ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. सवाल करता वक्त ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ शैतान आपको बोलेंगे, ಸೈತಾನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, अरे क्या आराधना करना, ಏನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, क्या प्रार्थना ಏನ್ करना, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, यीशु को छोड़ दे, ಯೇಸುವನ್ನ उस ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು घर को देख, ಆ ಮನೆಯನ್ನು उनको कोई ನೋಡು. समस्या नहीं, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ वो ಸಮಸ್ಯೆ यीशु ಇಲ್ಲ, के पास थोड़ी जाता, ಅವರು ಯೇಸು ಬಗ್ಗೆ वो ಹೋಗ್ತಾರಾ, प्रार्थना थोड़ी करते ಅವ್ರು हैं। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? अभी देख ಈಗ ನೋಡಿ, कौन जेल में बड़ा है, ಯಾರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, किसको मार मिला, ಯಾರಿಗೆ ಹೊದೆ ಬಿದ್ದಿತು, जिन्होंने यीशु के बारे में बोला, ಯಾರು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, जो प्रार्थना की है। ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. आमेन। ಆಮೆನ್. पर उस कई लोग यहाँ पर फेल होता है, ಇಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾರೆ, तब तो फिर प्रार्थना नहीं करोगे। ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. उस समय पर ऐसे सवाल भी आता है कि तो तुम सोचोगे सही बात है, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದು ಇದು पहले ಸರಿ, तो ठीक था, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, पहले तो ठीक था, ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸರಿ ಇದ್ದೆ. अभी यीशु के पास गए समस्या बेटा, ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, प्रार्थना करने लगा बहुत समस्या हो गई, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆ अब ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. तो ये समस्या को देख रहेगा आगे। ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, पर समस्या के मध्य आपकी प्रार्थना स्तुति का सिंहासन में आकर बैठने वाला परमेश्वर को आपने पहचाना नहीं आज तक। ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನ ರೂಢನಾಗಿರುವಂತ ದೇವರನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ. यानी कि आप यीशु मसीह कौन है करके सही से पहचाना ನೀವು नहीं, ಇಂದು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. किसी ने बोला तो आपने सुना, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ. व्यक्तिगत रीति से आपकी कोई रिलेशन नहीं है यीशु के साथ। ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. अगले पद घर में पढ़ लेना और अगले शब्द तैयार हो कराना। ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಓದಿರಿ, ಬರುವಂತ ವಾರ वहाँ पर लिखा है, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, जब वे प्रार्थना करने लगा, ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ वे ಮಾಡುವಾಗ, स्तुति गाने लगा, ಸ್ತುತಿ ಹೇಳುವಾಗ, जिस जगह वो कैदी था वो जेल हिलने लगा, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈದಿಯಾಗಿದ್ರು ಆ ಭೂಮಿಯ ಭೂಕಂಪ उनका ಉಂಟಾಯಿತು, बंधन खुल गया, ಅವರ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿದವು, उनके सामने बंद पड़ा हुआ द्वार खुल गया। ಮುಂದೆ ಮುಚ್ಚಿದಂತ ये गए आपकी प्रार्थना की ताकत, ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ये गए ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, आपकी स्तुति के ताकत, ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. समस्याओं के समय पर, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, निंदा अपमान के समय पर ನಿಂದನೆ ಅಪಮಾನಗಳ आप ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ जब प्रार्थना करोगे, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ आप जब ಮಾಡಿದಾಗ, स्तुति करोगे, ನೀವು ಸ್ತುತಿ आप जब ಮಾಡಿದಾಗ, आराधना करोगे, ನೀವು ಆರಾಧನೆ ताली ಮಾಡಿದಾಗ, बजाकर प्रभु की महिमा करोगे, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ आप ಮಹಿಮೆ कहोगे ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, यीशु अच्छा है, ಯೇಸು वो ಒಳ್ಳೆಯವನು, भला है, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, यीशु अच्छा है, ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವನು, वो भला है, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, वो मेरे जीवन के अंदर ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ भलाई ही करेगा। ಇದನ್ನೇ जब ಮಾಡ್ತಾನೆ. आप बोलोगे, ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗ, आप स्तुति करोगे, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದಾಗ, आप बिना जानते हुए ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, आपकी समस्या में ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ मेरा परमेश्वर उतर आएगा, ನನ್ನ ದೇವರು ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. मेरा परमेश्वर उतर आएगा, ನನ್ನ ದೇವರು ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾನೆ, आपके बंधन खुल जाएगा, ಬಂಧನಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, वो स्थल हिल जाएगा, ಸ್ಥಳವು ಅಲುಗಾಡುತ್ತದೆ, आपके साथ सुनने वालों का भी बेड़ियां खुल जाएंगे, ಜೊತೆ ಇರುವಂತವರ ಬಂಧನಗಳು बंद ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, पड़ा हुआ द्वार ಮುಚ್ಚಿರುವಂತ ಕದಗಳು आपके लिए खुल जाएगा, ನಿಮಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, आपके लिए खुल जाएगा, ನಿಮಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, आपके लिए खुलेगा। ನಿಮಗಾಗಿ वो ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. स्तुति का ताकत है, ಆ ಸ್ತುತಿಯ वे ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, आराधना का ताकत ಅದು है, ಆರಾಧನೆಯ वे ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, प्रार्थना का ताकत ಅದು है। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. समस्या कितना भी क्यों न हो, ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿ, कितना भी निंदा अपमान क्यों न हो, ನಿಂದೆ यदि आप ಅಪಮಾನಗಳಿರಲಿ, प्रार्थना करने के लिए तैयार है, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಾದರೆ, आराधना करने के लिए तैयार है, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು मैं ತಯಾರಾದರೆ, बोलना चाहता हूं, ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ,
स्तुति के सिंहासन में बैठने वाला, ಸ್ತುತಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ राजावादी राजा महाराजा ರಾಜಾಧಿರಾಜ यीशु राजा ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ आपके घर में उतरेगा, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ. आपकी समस्याओं के मध्य में उतरेगा। ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ. आमेन। ಆಮೆನ್. वेगी वकाम पर देख रहेगा आगे। ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. आमेन। ಆಮೆನ್. वेगी वकाम पर देख रहेगा आगे। ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. आमेन। ಆಮೆನ್. जेल अधिकारी, जेल का जो अधिकारी है वो नींद से जाग उठा, ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದನು. क्योंकि धरती हिल देगा। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಹಾ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. क्यों हिलेगा धरती? ಯಾಕೆ ಅಲುಗಾಡ್ತಾ जब ಇದೆ? निर्गमन का पुस्तक 19 अध्याय का 18वें वचन पढ़ोगे, 1918 एक्सोडस, ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ परमेश्वर सीनाई पर्वत पर उतर आया, ದೇವರು ಸಿನಾಯಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ पर्वत भी कांपने लगा, ಪರ್ವತವು ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡಿತು. पर्वत कांपने लगा, ಪರ್ವತವು ಅಲುಗಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. धुआं उड़ने लगा, ಆ ಹೊಗೆಗಳು ಬಂದಿತು. लोग अपने नजरों से देखा। ಜನರು ತನ್ನ जब ಕಣ್ಣಿನಿಂದ परम ನೋಡಿದ್ರು. प्रधान परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर आपके स्तुति के सिंहासन में आकर बैठ जाता है, ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯ आप ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ बैठने वाला ಬಂದಾಗ जगह भी हिल जाएगा, ನೀವು ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಜಾಗ आप ಅಲುಗಾಡುತ್ತದೆ. प्रार्थना करने वाला जगह हिल जाएगा, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗ और ಅಲುಗಾಡುತ್ತದೆ. आपके सामने बंद पड़ा हुआ हर द्वार आपके लिए खुल जाएगा। ಮುಚ್ಚಿರುವಂತ ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. आपकी बिजनेस का क्यों न हो, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ, आपका नौकरी का क्यों न हो, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿ, आपके प्रमोशन का क्यों न हो, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, आपकी पति पत्नी के संबंध के विषय में ನಿಮ್ಮ क्यों न हो, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯ आपके ಆಗಿರಲಿ, बच्चों के शादी के विषय में क्यों न हो, ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಆಗಿರಲಿ, जब लोग आपकी निंदा कर रहे ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಪಮಾನ आप ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ समस्याओं में गए, ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, आप आपके जीवन का दुख गए, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ आपके ದುಃಖವಿದೆ, घुटना ठीक ಮೊಣಕಾಲೂರಿ स्तुति भजन गाने के लिए तैयार है, ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ परमेश्वर उतर आएगा ದೇವರು ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ और वे आपके लिए अद्भुत करेगा। ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ये मेरा पवित्र शास्त्र में लिखा है। ಇದು ನನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. आगे जेलर भी उद्धार पाया, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೈಲಿನ क्योंकि ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ जब जैसे जाग उठा, जैसे उठा, ಹೇಗೆ ಎದ್ದನೋ जेलर ने देखा ಆ ಜೈಲಧಿಕಾರಿ द्वार ನೋಡ್ತಾನೆ खुला है, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ. तो उसने सोचा ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ, कि सब कैदी हम भाग गई है, ಎಲ್ಲ ಕೈದಿಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. और अपना तलवार निकाला ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು आत्महत्या करने के लिए। ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ उनको ಮಾಡಿದನು. पता है ಯಾಕಂದ್ರೆ ये ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ जेलर है, ಇವನು ಜೈಲರ್ उसके नीचे ಕಾಯುವನು, इतना कैदियों को दिया ಅವನ है, ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು यदि वो ಕೈದಿಗಳನ್ನು भाग ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. जाए ಅವನು तो ಓಡಿ रोमन ಹೋದರೆ सेना की हो, ಅವರ रोमन सेना की सैनिक है वो, ರೋಮನ ಸೈನ್ಯದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, उनको शूट कर देगा। ಅವರನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. उससे अच्छा वो सोचा ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾನೇ ಸಾಯುವುದೇ ಎಂದು सुइसाइडिकल टेंडेंसी भी आराधना में भाग गया आगे। ಸೂಸೈಡ್ ನ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. वो सोचा तो वैसे है, ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ. पर पौलुस ने कहा ಪೌಲನು ಹೇಳಿದನು, अपने आप को कोई हानि नहीं पहुंचाना, ನೀನೇನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, हम यहाँ भर गए, ನಾವಿಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. अवसर मिला, ಅವಸರ ಸಿಕ್ಕಿತು, भागे नहीं, ಓಡಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ये है मसीही, ಇದಾಗಿದೆ ಕ್ರೈಸ್ತ, ये है मसीही, ಇದಾಗಿದೆ ಕ್ರೈಸ್ತದು, ये है मसीही, ಇದಾಗಿದೆ ಕ್ರೈಸ್ತತೆ, ये है मसीह की ಇದಾಗಿದೆ स्वभाव। ಕ್ರೈಸ್ತತೆ ಸ್ವಭಾವ. ಆಮೆನ್. हम ना तो मारते हैं, ಹೌದು ನಮಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, हम ना तो मारते हैं, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ना तो मारने के लिए सिखाता है, ನಾವು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. हम तो प्रेम से बर्ताव करते हैं, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ತೇವೆ, वही हम सिखाते हैं। ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಲಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. उनको अवसर मिला, भागे नहीं, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, जेलर मरने जा रहा है, ಜೈಲರು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, बोला नहीं, ಆದ್ರೆ ಏನು हम भागे ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, नहीं, हमें काम रहे, ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. दिया मंगवाया, ದೀಪನ ತರಿಸಿದ್ರು, खोला, ತೆಗೆದ್ರು, सीधा पौलुस की सामने घुटने पर गिरा वो। ಪೌಲನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಬಿದ್ದರು. तू जब प्रार्थना करोगे, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, स्तुति करोगे, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದಾಗ तेरा शत्रु तेरा सामने गिरेगा। ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಯೆಸ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. आपकी शत्रु को परमेश्वर आपके सामने लाकर घुटना टिकवाएगा। ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವನ್ನು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ. विश्वास करते हैं, ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? वो ताकत है कि आपकी प्रार्थना आराधना में ಅದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸ್ತುತಿ, ಆರಾಧನೆ कुछ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. लगा गए। ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. हे सज्जनों, ಪೌಲರು उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? तुरंत पौलुस ने कहा, ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, यीशु मसीह पर विश्वास करे ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ तो ನಂಬಿಕೆ ಇಡು, तू और तेरा घराना उद्धार ಆಗ पाएगा। ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ. यीशु मसीह पर विश्वास करे ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ तो ಇಡು, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರು यीशु ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಾ. समझो, ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ आज भी हम फैलाते हैं, ಇದು ಕೂಡ ನಾವು यदि आप ಆಡ್ತೇವೆ. विश्वास करेगा ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ तो ಮಾಡಿದ್ರೆ आप और आपके घराने उद्धार पाएंगे। ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ. एक है सच्चाई, ಇದೇ ಆಗಿದೆ ನಿಜ, एक है सत्य, ಇದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. क्योंकि यीशु में ही उद्धार है। ಯೇಸುವಿನಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. तुरंत
ತಕ್ಷಣವಾಗಿ उन्होंने बाहर लेकर गए, ಅವನು ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು अपने ಹೋಗಿ घर में लेकर गए, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ घावों को पोंछ डाला, ಗಾಯಗಳನ್ನು उनकी ಒರೆಸಿ सेवा किया। ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ पौलुस ಪೌಲನು उनको वचन सुनाया, ಅವರಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸಿದನು. उन्होंने वचन सुनकर उद्धार पाया, ಅವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದರು, बपतिस्मा भी लिया। ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು उस ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. घर में बड़ा आनंद हो ಅವರ गया। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸವ. यीशु आने से ये परिवर्तन है घर के अंदर। ಯೇಸು ಬಂದ ನಂತರ ಅವರ यीशु आने से गम दूर, ಯೇಸುವಿನ ಬಂದ यीशु ನಂತರ आने से ದೂರ. दुख दूर, ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ದೂರ. यीशु आपके घर में आने से, आपके जीवन में आने से आपके घर में जीवन की आशीष आएगा। ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯೇಸುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೀವಿತ ಬರುತ್ತದೆ. आपके विलाप नृत्य में बदलेंगे, ಕಷ್ಟಗಳು ನೃತ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, आपके दुख संतोष में बदलेगा। ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ಸಂತೋಷವಾಗಿ आइए मैं ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. एक सवाल करना ಒಂದು चाहता हूं, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. एक ही सच्चाई है, ಇದೇ ನಿಜವಾಗಿದೆ, एक ही सच्चाई है। ಇದೇ ಸತ್ಯ. हम प्रभु के चरणों में खड़े हो ನಾವು जाएंगे। ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. सच्चाई तो एक ही है, ಸತ್ಯವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. हर आंखें बंद। ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. मैं केवल दो सवाल, ನಾನು ಎರಡೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. नंबर 1, ಮೊದಲನೇದು, आप एक आधी रात्रि की यानी कि इस प्रकार की एक अनुभव में होकर जा रहे होंगे। ನೀವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. पर अय्यूब की पुस्तक 35 का 10 वचन कहता है कि आधी रात्रि में भी वो मुझे स्तोत्र गीत देता है। ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 35ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಅವನು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. प्रिंस ऑफ प्रीचर कहने वाले एक था, उसका नाम चार्ल्स स्पर्जन था, ಈ ರೀತಿಯಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. और वे 19वीं शताब्दी में जीवित रहता था इंग्लैंड में। ಅವರು 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತರಾಗಿದ್ರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ. उसने एक पद कहा, ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, any fool can sing in the day। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂರ್ಖನು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬಹುದು. काफी लोग बाथरूम में गाते हैं, ಹಲವರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. कलीसिया में शब्द भी नहीं निकलेगा, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವೂ ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ. शब्द में स्तुति आराधना करते वक्त उनका कंठ, उनका मुंह चुप रहता है। ಶಬ್ದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಬ್ದವನ್ನು Any fool can sing in the day। ಯಾವುದೇ ಮೂರ್ಖನು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬಹುದು. अच्छा है, ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆಯದು, भलाई है, ಒಳ್ಳೆಯದು, आशीष है, ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. तो आप प्रार्थना करोगे। ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. शब्दम थोड़ा सा जो आपने बोला वो नहीं कि यदि आपके जीवन में आशीष है, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದ್ದರೆ, हाँ सब कुछ अच्छा चल जाएगा, ಎಲ್ಲ आगे ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ, खुशियां है, ಖುಷಿ ಇದ್ದರೆ, इंग्लिश प्रमोशन मिल जाएगा, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, सब कुछ सही है, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ तो आप प्रार्थना करोगे। ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. परमेश्वर के भवन में भी आगोगे, ದೇವರ ಭವನದಲ್ಲಿಯೂ ಬರ್ತೀರಾ. पर थोड़ा समस्या आ ಆದ್ರೆ गए, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ बाइबल ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ बंद, ಬೈಬಲ್ ಮುಚ್ಚಿ प्रार्थना बंद, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಚ್ತೀರಾ, आराधना बंद, ಆರಾಧನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, सभा में जाना बंद, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ये समस्या आ गए। ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ मैं ಇದ್ದರೆ आपको पूछना चाहता ನಾನು हूँ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, आप समस्या की ओर देखता है या परमेश्वर की ओर देखता ನೀವು है? ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ? समस्या तो पगले भी थे ಸಮಸ್ಯೆಯು ಮುಂಚೆಯೂ और ಇತ್ತು, अभी भी है, ಇಂದು ಕೂಡ पर ಇದೆ. पगले आप अनंत जीवन की वारिस नहीं की था, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅನಂತ ಜೀವಿತದ ಒಂದು पर ವಾರಿಸ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. आप अनंत जीवन की वारिस है, ಆದ್ರೆ ಇಂದು ನೀವು ಅನಂತ ಜೀವಿತದ आप ವಾರಿಸ परम ಆಗಿದ್ದೀರಾ. प्रधान की संतान है। ನೀವು ಪರಾತ್ಪರನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. दूसरी बात, ಇನ್ನೊಂದು, समस्या में ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿ आपको प्रार्थना करना चाहिए, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು आपको आराधना करना चाहिए, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. आपकी प्रार्थना और बढ़ना ನಿಮ್ಮ चाहिए। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. प्रार्थना करने से समस्या आता है करके बोलने वाला शैतान के शब्दों को खंडन करके प्रार्थना करते रहिए, शैतान भाग जाएगा। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸೈತಾನನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. क्योंकि याकूब की पत्रिका में लिखा है, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ परमेश्वर के निकट जाओ ದೇವರ तो ನಿಕಟವಾಗಿ वे भी ಹೋಗಿ तुम्हारे निकट आएगा। ಅವನು ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾನೆ. शैतान का सामना करो ಸೈತಾನನನ್ನು तो वो ಎದುರಿಸಿರಿ, भाग जाएगा। ಅವನು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. तो यही प्रभु का वचन बताता है, ಇದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವುದು. समस्या के समय पर ಸಮಸ್ಯೆಯ प्रभु ಸಮಯದಲ್ಲಿ से दूर जाने के लिए, ದೇವರಿಂದ ದೂರ आराधना ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, कलीसिया से दूर जाने के ಆರಾಧನೆ लिए, ಸಭೆಯಿಂದ ದೂರ प्रार्थना ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, सभा से दूर जाने के लिए ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಭೆಯಿಂದ ದೂರ प्रभु का वचन ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ नहीं बताते हैं। ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. कमाना सकेल अंतूनिक जदल कयम चु कमाना, हालेलुया। यहाँ पर किसी के लिए भविष्यवाणी है, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಆಗಿದೆ. प्रार्थना भवन से दूर जाने के लिए अपना घर भी शिफ्ट करने के लिए कोई लोग सोच रहा है, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭವನದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. आपसे ही वाणी है, ನಿಮಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರವಾದನೆ ये ಆಗಿದೆ, आपसे भविष्यवाणी है। ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು. प्रार्थना भवन से दूर जाने से आपका समस्या नहीं जाएंगे, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭವನದಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ पर ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. आप प्रभु के करीब
करीब आओगे ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, और प्रार्थना में और करीब आओगे, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, वो शैतान जो आपके घर में समस्याएं डाल देगा वो भी भाग ಆ जाएगा। ಸೈತಾನನು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದಾಗ मुझे नहीं पता कितना लोग हो सके, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾಗಿ हो सकता है कि ऑनलाइन में बैठ कर सुनने वाले हो कलीसिया के भीतर को, ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಭೆ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ पर ಆನ್ಲೈನ್ प्रभु बातें कर रहा है। ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, जो प्रभु की बातों को सुनकर अगुवाई करेगा ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ उस अगुवाई में चलेगा, ಆ ಮುಂದೆ आप आशीष पाओगे, ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ, आप अनुग्रह पाओगे। ನೀವು ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ। देखिए ನೋಡಿರಿ, आप रूत की पुस्तक में वो पढ़ता है कि वे यरूशलेम से और बेथलेहेम से और कहीं चला गया, प्रशापित हो गया। ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು। वो कह रहा कि नवोमी मेरा नाम भरी हुई थी पर मुझे नहीं बुलाओ, मैं अभी चूची हो गया। ನವೋಮಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ। आपकी समस्या की उत्तर आपकी भागना नहीं। ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಉತ್ತರ ನೀವು ಓಡಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ। दानियेल की पुस्तक में लिखा है ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ जो ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, परम प्रधान परमेश्वर को जाना है, ಪರಾತ್ಪರನ ದೇವರನ್ನು वे ಅರಿತವರು खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार देखोगे। ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ। प्रियो, ಆಮೆನ್। प्रभु आपको आपसे बातें कर रहा है, ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ तो ಇದ್ದಾರೆ। मैं आपसे एक ही सवाल कर ನಾನು रहा ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, हूं, आंखें बंद ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ। इस समय पर ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ आपको क्या भागना चाहिए, खड़े खड़े प्रभु के उद्धार देखना ನೀವು चाहिए, ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾ? प्रार्थना करना चाहिए या ना प्रार्थना करना चाहिए, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕಾ? निर्णय आपका है। ನಿರ್ಣಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ। आपकी आशीष और किसी के हाथ में नहीं, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇರೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, आपका आशीष आपके हाथों में है, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, आपका छुटकारा आपके हाथों में ನಿಮ್ಮ है, ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ। क्योंकि obedience brings the blessings। ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಧೇಯತೆಯು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ। दूसरी बात, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, आकाश के नीचे धरती में केवल और केवल यीशु ही उद्धार के लिए योग्य है। ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಒಂದೇ। वो जेल अधिकारी भी पूछ रहा ಆ है, ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ हे ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, सज्जनों, ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? उन्होंने कहा, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, यीशु के नाम पर विश्वास कर ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ तो ಇಡು, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ। वे वचन सुना, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, वचन को समझा, ವಾಕ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, उद्धार पाया, ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದ್ರು, बपतिस्मा लिया, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದ್ರು। उनके घर सब लोग मिलकर आनंद मनाने ಅವರ लगे। ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। यदि आज तक ಇಂದಿನವರೆಗೂ आप अपने जीवन यीशु मसीह को दिया नहीं, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಯೇಸುವಿನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, आप अपने पापों में जी रहा, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, भटक रहा, ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, जीवन में निराशा गए, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ चारों ಇದ್ದು, ओर समस्याओं से घरे हुए गए, ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಿಂದ घर ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, में कोई शांति नहीं है, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, और आप जान रहे हैं ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂತಿದ್ದೀರಾ, यीशु ही आपको उद्धार दे सकता है, ಯೇಸುವೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ यीशु ಕೊಡುವರೆಂದು, की छुटकारा दे सकता है। ಯೇಸುವೆ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ और ಕೊಡುವರೆಂದು। यदि आप में से कोई आज कहता है ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೀಗೆ इस ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, यीशु को मुझे चाहिए, ಈ ಯೇಸು ನನಗೆ ಬೇಕು, मेरे जीवन में चाहिए, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೇಕು, उद्धारकर्ता का रूप पर, ರಕ್ಷಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, स्वामी का रूप पर, ಸ್ವಾಮಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, प्रभु का रूप पर ಕರ್ತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ मेरे जीवन में चाहिए। ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೇಕು। ऐसा कोई भी कहने वाला ಈ है, ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವವರು और आंखें बंद कोई भी आगे घाम ना देखने पर, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಡಿರಿ। आप में से कोई भी कहता है आज, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, तो आप जगह पर खड़े गए, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರೋ आप अपने हाथ को उठाइए, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ, मैं आपके लिए प्रार्थना करना ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ चाहूंगा। ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ। उद्धार पाए हुए लोग नहीं है, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲ, बपतिस्मा लिए हुए लोगों के लिए मैं नहीं कर रहा, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವರಿಗಾಗಿ ನಾನು मैं ಪ್ರಾರ್ಥನೆ उनके ಮಾಡ್ತಾ लिए ಇಲ್ಲ, केवल पूछ रहा हूं ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ जो आज ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ। तक प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन नहीं दिया, ಯಾರು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿತನ उद्धार ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೋ, नहीं पाया, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲವೋ, पापों से मुक्ति नहीं पाया, ಪಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲವೋ, और यीशु ही आपको उद्धार और मुक्ति दे सकता है। ಯೇಸು ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಲು ये ಸಾಧ್ಯ। जानते हुए ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು मैं आज से ನಾ ಇಂದಿನಿಂದ यीशु के लिए जीऊंगा या जीऊंगे करके बोलने वाला, ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, कोई भी है, ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ आप अपने हाथ को खड़ा ನಿಮ್ಮ करें। ಕೈಗಳನ್ನೇ ಎತ್ತಿ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उन हाथों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद। जितने भी लोग हाथ खड़ा किए दूसरे नहीं देखने पे, आप बिल्कुल अपने आंखों को बंद करें। बाकी लोग जो भी लोग हाथों को उठाएंगे वे हाथ उठा कर के मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूं।
This is what the Lord is doing in your life. ये प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ प्रभु ಇದ್ದಾರೆ. जी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इन लोगों के लिए. यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु. वे अपने हृदय से आपको मान लगा हम जान गया हूँ कि आपकी उद्धार करता है. आप इनके पापों को क्षमा कर उस बंधनों से छुड़ा दे. उस उद्धार की पूरी अनुभव इनका भी जीवन के अंदर होने के लिए, इनका परिवार में उस आनंद होने के लिए मैं प्रार्थना जो वजन से आज मैंने प्रचार किया. धन्यवाद गे इन भाई बहनों को जो आज आपको उद्धार करता माना है. इनको आशीष दे, बना रखिए यीशु के साथ. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर. यदि आप में से भी कोई भी है ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, जो आज मुझे ऑनलाइन में वॉच कर रहा है, ಯಾರು ನನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ अपना ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, जीवन यीशु को दीजिए. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತನ ಯೇಸುಗಾಗಿ ಕೊಡಿ. वे आपको उठाएगा, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ, वे आपको मुक्ति देगा. ಅವರು ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ जब ಕೊಡ್ತಾರೆ. समस्याओं से होकर जा रहा है, ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, यहाँ बगाम पर मत घूमिए. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. प्रभु के भवन में जाइए. ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ अपने घर में भी घुटना टेकिए. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ. प्रभु आपको छुड़ाएगा. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವರು. Thank you for watching us. ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ Thank ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ you for ಸ್ತೋತ್ರ. being with us. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ We'll ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ meet you ಸ್ತೋತ್ರ. next Sunday. ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ तब तक के ಮಾಡ್ತೇವೆ. लिए विदा. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. God bless